প্রিয় শিক্ষার্থী, ওয়েলকাম টু দ্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অনলাইন ক্লাস। Please maintain the health rules. Our subject mathematics, course name theory of numbers, lecture 10, lecture title arithmetic function 1. I am Dr. Mohammad Miraz Ali Akon, Professor, Dhaka Commerce College. প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকের আলোচনার বিষয় arithmetic functions. ডেফিনিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব, কিছু প্রবলেমের সলিউশন করব। Arithmetical function. A function f of n which is defined for all n greater than 0 so that it represents some arithmetical property of n, then the function f of n is called an arithmetical function. Thus the function phi of n, d of n, sigma of n, mu of n, lambda of n are all examples of arithmetical function. Arithmetical function is multiplicative. Multiplicative, that means any function f of mn equal f of m into f of n. এই গাণিতিক সম্পর্কটাকে বলা হয় multiplicative. An arithmetical function f is called a multiplicative arithmetic function if for each pair of co-primes integers m and n such that f of mn equal f of m into f of n. Example, let m equal to 2 and n equal to 3. So mn equal to 6. Phi of mn equal to phi of 6. এটি Euler function, Euler phi function. Euler phi ফাংশনের সূত্র প্রয়োগ করে phi of 6 এর ভ্যালু 2. Phi of m, its value 1. Phi of n, its value 2. That is phi of m into phi of n equal 2. 2 নং সমীকরণে এই ভ্যালুটি আমরা উল্লেখ করেছি। From one end to we get phi of mn equal phi of m, phi of n. Thus, phi is multiplicative arithmetic function. Euler phi function, এই ডেফিনিশনটি আমরা পূর্বের কোন এক লেকচারে আমরা উল্লেখ করেছি। আমি এখানে শুধু একটি এক্সাম্পলকে উল্লেখ করছি। The number of positive integers including unity which are less than n and prime to n, it is denoted by phi n. Positive integers less than n, prime to n. Let us consider n equal 12. Euler phi ফাংশনের সূত্র প্রয়োগ করে phi of 12 এর ভ্যালু 4. এই 4 বিষয়টি কি এটি আমি উল্লেখ করছি। 12, 1 less than 12 and prime to 12, 5 less than 12 and prime to 12, 7, 11. এই চারটি সংখ্যা 12 এর চেয়ে ছোট এবং 12 এর সাথে প্রাইম, এই phi of 12 equal to 4 বলতে এটি বোঝাচ্ছে ইনক্লুডিং 1 মানে 1 ও থাকবে। এই ডেফিনেশনটি আমরা অন্যভাবেও দিতে পারি। ডেফিনেশন 2 নামে একটি উল্লেখ করেছি, এটি তোমরা একটু দেখে নিও। আমরা এখানে multiplicative function, Euler phi function, Mobius function
ম্যানগোল্ড ফাংশন, ডিরিচলেট প্রোডাক্ট, এই বিষয়গুলির উপর বেশি আলোকপাত করতে হবে। এই বিষয়গুলি জানা থাকলে আমরা সহজেই যে কোনো সমস্যাকে সমাধান করতে পারবো। এখানে আমরা উল্লেখ করছি মোবিয়াস ফাংশন, mu of n. The Mobius function is an arithmetical function which is defined by, there are three conditions: mu of n equal to 1 if n equal to 1, mu of n equal to 0 if n has a square factor, mu of n equal to minus 1 whole to the power r if n equal to p1, p2, pr are distinct primes. This definition implies that the Mobius function will be 0 if and only if n has a square factor larger than 1. Another formeও এই ডেফিনেশনটা উল্লেখ করা যাবে। এটা গাণিতিক একটি ফরম্যাট। P is a prime, then mu of p to the power k equal -1 এবং 0. Mu of p to the power k equal to -1 if k equal to 1. K power p prime number. Mu of p to the power k equal 0 if k is greater than or equal to mu of 6. Mu of 6 equal 2 into 3. এই কন্ডিশনটি থার্ড কন্ডিশন, mu of n equal to -1 পাওয়ার r। আমার এখানে পাওয়ার 2 হবে -1 এর উপর, কারণ 2 and 3 দুইটি সংখ্যা, তিনটি সংখ্যা যে এক্সাম্পল 2 তে আছে। mu of 30 equal mu of 2 into 3 into 5, -1 এর উপর 3 পাওয়ার ইকুয়াল রেজাল্ট -1। এক নম্বরে +1 দুটি সংখ্যা, 2 নম্বরে -1। নাম্বার 3, mu of 20 equal mu of 2 square into 5 equal 0. এটি কন্ডিশন 2, mu of n equal to 0 if n has a square factor. এখানে 2 একটি 2 এর উপর 2 পাওয়ার the square factor. Similar case, mu of 125, mu of 5 square into 5 equal 0. এটিকে another format আকারে প্রকাশ করলে mu equal to p to the power k, p হলো 5, k হলো 3, k এর কন্ডিশনটা ছিল k is greater than or equal to। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন আলোচনা করছি চেবিশেভ psi ফাংশন। Let h be any real positive number and let p1, p2 up to pk be the entire prime which do not exceed x, then we defined is psi of x equal summation of log of p with condition p to the power alpha less than or equal x, where p to the power alpha range overall the powers of p1, p2 up to p to the power pk which do not exceed x. Example, x equal to 12.75, 12 পছন্দ করলেও হতো, আমরা একটি কনসিডার করলাম যে কোনো ভ্যালু, যেহেতু বলা আছে x is any real number। আমরা এখন চিন্তা করব যে 12.75 যে ছোট
কতগুলি প্রাইম নাম্বার আছে এটি আমরা দেখি। হিয়ার 2, 3, 5, 7, 11 এই প্রাইম নাম্বারগুলি 12.75 এর চেয়ে ছোট। এখন এই 2 উপর আমরা পাওয়ার ব্যবহার করব। 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 এই রেজাল্টগুলি 12.75 এর চেয়ে ছোট। 2 to the power 4 নেই, 2 to the power 4 এর রেজাল্ট হলো 16। এই 16 12.75 এর চেয়ে বড়। তাহলে আমরা 2 কে 3 বার ব্যবহার করতে পারবো। 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। Similar case for 3, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 5 এর জন্য 5 মানে 5 to the power 1, 7 to the power 1, 11 to the power 1। পাওয়ারটা বলতে হবে ফরম্যাটটা ছিল p to the power alpha, এই জন্য পাওয়ারটাকে উল্লেখ করা হচ্ছে। দেখি সামেশন আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি এটা আমরা দেখি। psi of x equal log 2 plus log 2 plus log 2, 2 3 বার ছিল, plus log 3 plus log 3, 3 দুবার ছিল, plus log 5 plus log 7 plus log 11। ক্যালকুলেশন করে যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালু এখানে উল্লেখ করা আছে। আরো एग्जांपल, psi of 1 equal 0, psi of 3.5 একইভাবে 3.5 সমান হবে log 2 plus log 3। psi of 9 আমরা এখানে উল্লেখ করেছি যেটি, এই যে 3 এখান দিয়ে 3 আসছে, যে 3 log 2 মানে log 2 মানে 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 3 মানে 8, 8 9 এর চেয়ে ছোট, এই জন্য এই মানগুলি নেওয়া হয়েছে। ম্যানগোল্ড ফাংশন lambda n, for every integer n is greater than or equal 1, then we define lambda n equal to log of p if n is a power of a prime number p, lambda n equal to 0 if n is not a power of any prime number। Example, lambda 8 equal 2 to the power 3, lambda of 2 to the power 3, 8 কে প্রাইম নাম্বারের পাওয়ার আকারে উল্লেখ করা যায়। এই জন্য যে log p হলো p to the power something মানে 2 to the power 3, তাহলে log 2। আবার एग्जांपल 2 তে উল্লেখ করা হয়েছে log of 6 equal 0, since 6 equal to 2 into 3 is not a power of any prime number, একটি প্রাইম নাম্বারের পাওয়ার আকারে সাজানো যায়। ম্যানগোল্ড ফাংশন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, আরো एग्जांपल আছে, বেশি বেশিগুলি एग्जांपल দেখে নিলে তাহলে ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে। এখানে আমরা একটা টেবিল দিয়েছি, শর্ট টেবিল অফ ভ্যালুস অফ ল্যামডা n। উপরের রোতে যে ভ্যালুগুলি আছে সেটি n এর ভ্যালু, n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। নিচে ল্যামডা n এর মান, যখন 1 তখন 0, যখন 2 তখন log of 2, 3 log of 3, 4 log of 2, যে 4 মানে 2 স্কয়ার, 5 log of 5, 6 0, 7 log of 7, 8 যখন হবে 2 to the power 3 log of 2। এখন আলোচনার বিষয় ও নোটেশন অথবা বিগ ও নোটেশন। Let us suppose f of x and g of x
are the functions defined on the positive integers with the property that f of x is bounded by some of multiple of g of x for all x. That is, suppose there exists a positive integer x naught and a positive number c such that for all x is greater than x naught, then we have mod of f of x is less than or equal c into mod of g of x. So we have f of x equal O notation g of x. For example, if f of mod of f of x less than or equal 8 into mod of x cube, যে 8 হলো c একটা কনস্ট্যান্ট, দেন f of x equal O notation x cube. এখন যদি 8 না থাকতো, যদি শুধু x কিউব থাকতো, তাহলে c এর মান 1 হতো। ও নোটেশনের কিছু রিলেশন এখানে উল্লেখ করা হলো, এগুলি নলেজে থাকলে ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে। লায়াবিলস ফাংশন এর ব্যবহার কম, এখানে তোমরা একটু ডেফিনেশন দেখে নিও। ডিরিচলেট প্রোডাক্ট এর প্রচুর ব্যবহার আছে। Let us consider f and g be the two arithmetic functions. Then the Dirichlet product of two functions is denoted by f composition g বা binary operation বলতে পারি, f binary operation g. It is defined as f of f composition g of n equal to this. এক্সাম্পল, অন্য একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হচ্ছে, যে আমরা অনেক সময় প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে যে এফ অফ ডি আবার জি অফ এন বাই ডি, যে এফ অফ ডি আর জি অফ এন বাই ডি, মানে এন বাই ডি আর এন ডি, এটির মধ্যে পার্থক্যটা কি? এন হলো 24, একটি সংখ্যা বিবেচনা করলাম, আর ডি দ্বারা 24 ডিভিজর্স বোঝায়। আমরা জানি 24 8টি ডিভিজর্স আছে, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 1 2 3 4 6 8 12 and 24. Again, d by n তার রেজাল্টটা কি আসছে? n হলো 24, 1 দ্বারা ভাগ করে দিলে 24, 2 দ্বারা ভাগ করলে 12, একইভাবে 3 দ্বারা ভাগ করলে 8, নেক্সট 6 4 3 2 1। ডি এর ভ্যালুগুলি যদি আমরা দেখি এক নজরে, তাহলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো আছে, আর এন বাই ডি এর ভ্যালুগুলি ডিসেন্ডিং অর্ডারে আছে। ডি এর সবগুলো ভ্যালু যদি যোগ করি আর এন বাই ডি এর সবগুলো ভ্যালু যদি যোগ করি, রেজাল্ট একই হবে। এই জন্য আমরা থিওরেমে অথবা প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণের সুবিধার্থে আমরা সামেশন অফ এফ অফ ডি এর পরিবর্তে সামেশন অফ এন বাই ডি বসিয়ে দিই। এই বিষয়টি ক্লিয়ার ধারণা না থাকলে তখন একটা প্রশ্ন জাগবে, ডি আর এন বাই ডি এক না, কিন্তু সামেশন এক, যখন আমরা সাম করব তখন এক হয়ে যাবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, show that the number of theoretic function tau is a multiplicative function. আমরা আগেই বলেছিলাম মাল্টিপ্লিকেটিভ এর ফাংশনের খুব ব্যবহার আছে, যেমন phi of mn equal to phi of m into phi n, f of mn equal
f of m into f of n। এখানে টাও ব্যবহার করা হয়েছে, টাও অফ mn ইকুয়াল টাও অফ m ইন্টু টাও অফ n হবে। এখানে টাও দ্বারা নাম্বার অফ ডিভিজার্স বোঝানো হয়। আমরা ডি এক্সাম্পল দিয়েছি, উদাহরণ যখন আমরা ডেফিনেশন পড়েছি তখন আমরা উদাহরণ দিয়েছি, ডি দ্বারা ব্যবহার করেছি। নাম্বার অফ ডিভিজার্সকে ডি অথবা টাও দ্বারা শনাক্ত করা হয়। লেট আস কনসিডার m equal to alpha 1 to the at a1 to the power alpha 1, a to the power alpha 2, so on a r to the power alpha r, and n equal to beta 1 to the power b1 to the power beta 1, b to the power beta 2, up to so on bk to the power beta k. We know that the number of divisors of m is এত। যেখানে m equal to alpha a1 to the power alpha 1, then power আমরা যখন নাম্বার অফ ডিভিজার্স ব্যবহার করি তখন আমরা উল্লেখ করি এভাবে যে পাওয়ার প্লাস 1 ইন্টু পাওয়ার প্লাস 1 ইন্টু পাওয়ার প্লাস 1। এখানে পাওয়ার বলতে আলফা 1, আলফা 2, আলফা আর কে বোঝানো হচ্ছে। আলফা 1 প্লাস 1 ইন্টু আলফা 2 প্লাস 2 ইন্টু সন alpha r plus 1. Similarly, we have tau of n, power plus 1, power মানে beta 1, beta 2, beta 3, beta k. Now, tau of mn, আমরা m এর ভ্যালু বসালাম, এখানে n এর ভ্যালু বসালাম। প্রথম পোরশন থেকে আমরা আলফা 1 প্লাস 1, আলফা 2 প্লাস 1, সন আলফা আর প্লাস 1, সেকেন্ড পোরশন থেকে বিটা 1 প্লাস 1, বিটা 2 প্লাস 1, আপ টু সন বিটা কে প্লাস 1। এক নং আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, 1 এবং 2 এর সাহায্য নিয়ে আমরা পাইছি, প্রথম অংশ থেকে আমরা পেয়েছি টাও অফ m, দ্বিতীয় পোরশন থেকে আমরা পেয়েছি টাও অফ n। সো টাও অফ mn equal tau of m into tau of n. Hence, the function is multiplicative. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশন আমরা এরিথমেটিক্যাল ফাংশনের জন্য উদাহরণ দিয়েছিলাম, তখন উল্লেখ করেছিলাম phi of n, sigma of n, d of n, lambda of n, mu of n, এগুলির উপর মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশনের আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ আছে সিগমা ইজ এ মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশন। তাহলে সিগমা দ্বারা আমরা কি বোঝাচ্ছি সেটি আমরা দেখাচ্ছি। এখন সিগমা n equal to 24, d divisors, d equal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। এই সংখ্যাগুলিকে বলা হয় নাম্বার অফ ডিভিজার্স, ডিনোটেড বাই d of n or tau of n। এই ডিভিজার্স গুলি যোগ করে দিই 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস 6 প্লাস 8 প্লাস 12 প্লাস 24। এটা হলো সিগমা অফ n, মানে
সাম অফ ডিভিজর্স। সাম অফ ডিভিজর্স এর ফর্মুলাটা কি ছিল এটি আমরা আগে দেখি। নাম্বার অফ ডিভিজরের ফর্মুলা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি, এখানে উল্লেখ করেছি। এবং সাম অফ ডিভিজর্স এর ফর্মুলাটা কি ছিল? Let us consider m equal a1 to the power alpha 1 a to the power alpha 2। এটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এখানে উল্লেখ করছি না। m equal to this and n equal to this. We know that the sum of divisors of m is sigma m equal sigma of, এটা সিগমা হবে, এখানে তাও বলে চলে আসছে, alpha 1 a1 to the power alpha 1 a2 to the power alpha 2 so on ar to the power alpha r। sum of divisors এর ফর্মুলা এটি, সরাসরি ফর্মুলা লিখছি। a1 to the power alpha 1 plus 1 minus 1 divided by a1 minus 1 into a to the power alpha 2 plus 1 minus 1 divided by a2 minus 1 so on ar to the power ar plus 1 minus 1 ar minus 1। এটি আমরা ক্যালকুলেশন করে, এর আগে উদাহরণে আমরা একটা দেখিয়েছিলাম যে 24 কে एग्जांपल হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম, যে 2 to the 24 equal to 2 to the power 3 into 3। এটি আমরা সাম অফ ডিভিজর্স এর উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করেছিলাম। n equal 24 equal 3 to the power 2 to the power 3 into 3। এর সাম অফ ডিভিজর্স কি হবে আমরা সেটি দেখাতে চাচ্ছি। এখানে সিগমা n (24) equal 2 to the power 3 plus 1 minus 1 2 minus 1 3 to the power 1 plus 1 minus 1 divided by 3 minus 1 equal, প্রথম পোরশন থেকে আমরা এখানে পাই 2 to the power 4 মানে 16 minus 1 মানে 15 into, এখান থেকে আমরা একটি পাই দেখি 3 স্কয়ার মানে 9 minus 1 divided by 2 মানে 4 equal 60। এটি সাম অফ ডিভিজর্স। আমরা যদি একইভাবে আমরা জানি 24 এর 8টি ডিভিজর্স 1 প্লাস আরেকটি ডিভিজর্স 2 আরেকটি ডিভিজর্স 3
next 4, next 6, next 8, next 12, next 24, ম্যানুয়ালি যোগ করলে 60 হবে। কিন্তু এটা একটা ছোট এক্সাম্পল, এটা আমরা ছোট এক্সাম্পল দিকে 24 এর ডিভিজনস গুলি আমরা বের করে যোগ করতে পারছি, কিন্তু আমরা তো বড় অঙ্ক করলে, যে কোনো অঙ্ক করলে সূত্রের সাহায্যেই করতে হবে। এটি হলো আমরা সাম অফ দি ডিভিজর্স দেখালাম। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এই আলোচনায় ছিলাম। আমরা এখানে যে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সিগমা ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ, কিন্তু এটি পড়াইতে গিয়ে আমরা ওই সাম অফ ডিভিজর্সটা আমরা একটু ক্লিয়ার করলাম, যে এই সূত্রটি, যে নাম্বার 1 পরে নাম্বার 2 ফর্মুলা, এখানে তোমরা একটু কারেকশন করে নিও। সিগমা এম এটা সিগমা হবে, এটা সিগমা এন এটিও সিগমা হবে। স্বাভাবিক নিয়মে আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করলাম, 1 এবং 2 এর সাহায্যে আমরা সিগমা এম ইন্টু সিগমা এন দেখানো হলো। তাহলে আমরা কি পেলাম, যে সিগমা অফ mn ইকুয়াল সিগমা এম ইন্টু সিগমা এন। সো সিগমা ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ। আমরা দুটো বিষয় এখানে আলোচনা করছি, মাল্টিপ্লিকেটিভের উপর আরো আলোচনা আছে। আমরা আলোচনা করেছি এখানে প্রথমে ডি ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ, ডি বা টাউ মানে নাম্বার অফ ডিভিজর্স যেটা আছে সেটি। আরেকটি আলোচনা আমরা করলাম, সেটি হলো সিগমা ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ। এই অধ্যায়ের আরো অংশ বাকি আছে, আমরা আলোচনা করছি এরিথমেটিক ফাংশন। আমরা আগামী ক্লাসে যে অংশটুকু আমাদের বাকি আছে এরিথমেটিক ফাংশনে, সেই অংশটুকু আমরা করব। সেখানে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে ডিরিচলেট প্রোডাক্টের উপর থাকবে, মোবিয়াস ফাংশন থাকবে, অয়লার্স ফাংশন থাকবে। তাহলে আমরা ডিরিচলেট প্রোডাক্ট, মোবিয়াস ফাংশন, অয়লার্স ফাংশন, এই ডেফিনেশনগুলি, এর বেসিক বিষয়গুলি যদি আমরা একটু ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে আমরা যখন আলোচনায় যাব, প্রবলেমগুলি সলভ করতে যাব, আমাদের জন্য সুবিধা হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা পড়াশোনা আরো মনোযোগী হও, নিজের প্রতি যত্নবান হও। থ্যাঙ্কস টু অল।